મોરબીમાં ઇન્કમટેક્સ વિભાગના દરોડા પડ્યા હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે। સિરામિક ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા ઉદ્યોગપતિઓને ત્યાં રેડ, લેવિસ સિરામિક ગ્રુપ સહિત 40 સ્થળો ઉપર આઈટીની રેડ પડી હોવાના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। મોરબીમાં બચો 50 કરતા પણ વધારે અધિકારીઓ આ રેડની અંદર જોડાયા છે। स्वागत है आपनु समाचारों साथे हूं छुं प्रदेश। महत्वपूर्ण समाचार मोरबीथी सामे आवी रह्या छे। मोरबीमां वहेली सवारे इन्कमटेक्स विभागना दरोड़ा पड्या होवाना समाचार मळी रह्या छे। 250 करता पण वधु अधिकारीओ साथे मोरबी अने राजकोटना सिरामिक उद्योग साथे जोडायेला उद्योगपतिना फेक्टरी अने निवास स्थाने दरोड़ा पड्या छे। मोरबीमां इन्कमटेक्स विभागना दरोड़ा पड्या होवाना समाचार मळी रह्या छे। वहेली सवारे मोरबीनी अंदर आईटीनी टीमो ए दरोड़ा पाड़वा माटे पहोंची होवाना समाचार। मोरबीना मोटा गजाना जमीनना धंधार्थीओने त्यां पण दरोड़ा पड्या होवाना समाचार। सिरामिक उद्योग साथे संकळाયેલા उद्योगपतिओने त्यां रेड, लेविस सिरामिक ग्रुप सहित 40 स्थळो पर आईटीनी रेड पड़ी होवाना समाचार सामे आवी रह्या छे। मोरबीमां बचो 50 करता पण वधारे अधिकारीओ आ रेडनी अंदर जोडाया छे। मोरबी अने राजकोटमां पण दरोडाने लई तपासनी कार्यवाही शरूआत करवामां आवी छे। मोरबी राजकोट में सिरामिक उद्योग वेपारी ने त्या दरोड़ा पड़ता सिरामिक उद्योग साथे जोड़ायेला लोको में भारे खळभळाट मच्या होवाना समाचार मळी रह्या छे। जमीनना धंधार्थी परेश पटेल के जेमने त्यां पण दरोड़ा पड्या होवाना समाचार मळी रह्या छे। मोरबी में फेस ग्रुपना राजूभाई ने त्यां पण आईटी विभागना दरोड़ा पड्याना समाचार हाल सामे आवी रह्या छे। मोरबीना मोटा गजाना जे उद्योगपतिओ छे तेमने त्यां दरोड़ा पड्या छे। लेविस सिरामिकना जीतू रोजवाड़ियाने त्यां पण दरोड़ा पड्या तेवी शक्यता छे। आ रेड दरमियान बेनामी व्यवहारो अने कर चोरी पकड़ाय तेवी शक्यताओ छे। जो के आ सौथी मोटा समाचार मोरबीथी सामे आवी रह्या छे के ज्यां वहेली सवारे इन्कमटेक्स विभागना दरोड़ा पड्या छे, जे आपने दृश्योमां देखाई रह्या छे। आ मोरबीना मोटा गजाना मोटा उद्योगपतिओ छे तेमने त्यां दरोड़ा पड्या होवाना समाचार सामे आवी रह्या छे। मोरबीमां हाल आ तपासनो धमधमाट त्यां चाली रह्यो छे अने आ तपासने लई सौथी मोटा समाचार अत्यारे सामे आवी रह्या छे। 250 करता पण वधु अधिकारीओ आप जो दृश्योनी अंदर देखाई रह्या छे इन्कमटेक्स विभागना अधिकारीओ ए मोटी कार्यवाही करचोरी अने जीएसटी संबंधित आ आखी विगतोए सामे आवे तेवी शक्यताओ छे। सिरामिक उद्योग, जमीन उद्योग साथे संकळाયેલા मोटा उद्योगपतिओने त्यां रेड पड़ी छे। मारा संवाददाता मोरबीथी रवि साणंदिया के जो वहेली सवारथी ज आ घटनाने लईने त्यां उपस्थित छे, ते घटनाने लई ए त्यां नजर राखी रह्या छे। रवि, आप ज्यां उपस्थित छो ए कई जग्या उपर उपस्थित छो ने ज्यां तमे हाजर छो ते कया ग्रुपना कया मोटा उद्योगपति छे के जेने ज्यां रेड पड़ी छे? केम के मोरबी अने राजकोटमां मोटा उद्योगपतिओने त्यां जमीन, सिरामिक आ तमाम उद्योगपतिओने त्यां एक सामटी रेड पड़ी छे। प्रदीप, जे प्रकारे हूँ तमने दृश्यो देखाड़ीश के आ जे दृश्यो छे ते दृश्यो मोरबीना जे अग्रणी बिल्डर उद्योगपति छे तेनुं मकान छे अने त्यां कही शकाय के सवारे 5 वाग्याना अरसानी अंदर आ दरोडानी कामगीरी छे ते हाथ धरवामां आवी। हाल तो कही शकाय के 5 वाग्यानी अरसानी अंदर जे दरोडानी कामगीरी हाथ धरवामां आवी ते दरोडामां मोटी संख्यामां जे अधिकारीनो काफलो छे ते पहोंच्यो छे। एटले कही शकाय के राजकोटनी जे इन्कमटेक्सनी विभाग छे तेमना 250 જેટલા જે અધિકારીઓ છે તે આ જે રેડ છે તે રેડની અંદર જોડાયા છે। સાથે સાથે 150 થી વધારે જે પોલીસ કર્મીઓ છે તે પણ આ જે દરોડા છે તે દરોડાની અંદર જોડાયા છે। વહેલી સવારથી કહી શકાય કે 50 થી વધુ જે ગાડીનો કાફલો છે તે આ જે દરોડા છે તે દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે। 40 જગ્યાએ જે દરોડાની કામગીરી છે તે એકી સાથે હાથ ધરવામાં આવી છે। એટલે કે સવારે 5 વાગ્યાના અરસાની અંદર એકી સાથે 40 સ્થળોએ જે દરોડાની કામગીરી છે તે હાથ ધરવામાં આવી હતી। જેમાં વાત કરવામાં આવે તો બિલ્ડર પરેશ પટેલ છે તેની ત્યાં દરોડાની કામગીરી છે તે હાથ ધરવામાં આવી છે। બીજી તરફ જે રાજુભાઈ ફેસ જે છે ત્યાં પણ દરોડાની કામગીરી છે તે હાથ ધરવામાં આવી છે। આ સિવાય જો વાત કરવામાં આવે તો લેવિસ જે ગ્રુપ છે તે ગ્રુપની અંદર પણ દરોડાની કામગીરી છે તે હાથ ધરવામાં આવી છે। એટલે કે એકી સાથે 250 થી વધારે જે ઇન્કમટેક્સના અધિકારીઓ છે તે મોરબીની અંદર તૂટી પડ્યા હતા અને કહી શકાય કે જે કરચોરી સહિતની જે કામગીરી છે તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક મોટા ગોટાળા કર્યા હોય તેવી માહિતી છે તે માહિતી મળી હતી અને આ માહિતીના આધારે કહી શકાય કે જે દરોડાની કામગીરી છે તે હાથ ધરવામાં આવી હતી। એટલે કે જે પ્રકારે અત્યારે જે ઇન્કમટેક્સના અધિકારીઓ છે તે
આ જે મકાન છે તે મકાનની અંદર સર્ચ કરી રહ્યા છે. સાથે સાથે આ જે તમામ ગ્રુપ છે તે ગ્રુપની ઓફિસોની અંદર પણ દરોડાની કામગીરી છે તે કરવામાં આવી છે. આ સિવાય તેમની જે ફેક્ટરીઓ આવેલી છે તે ફેક્ટરીઓની અંદર પણ આ પ્રકારની કામગીરી છે તે અત્યારે કરવામાં આવી છે. એટલે કે મહત્વનું કહી શકાય કે સવારે 5 વાગ્યાના અરસાની અંદર જે ઇન્કમટેક્સના અધિકારીઓ છે તે પહોંચ્યા હતા. તેમના દ્વારા કહી શકાય કે આ તમામ જગ્યાઓ છે તે જગ્યાઓ ઉપર દરોડાની કામગીરી છે તે હાથ કરવામાં આવી હતી. અને મહત્વનું કહી શકાય કે અત્યાર સુધી ઘણા બધા જે સાહિત્યો છે તે પણ હાથે લાગ્યા હોવાની માહિતી છે તે સામે આવી રહી છે. સાથે સાથે જે ડિજિટલ પુરાવો હોય છે તે પણ ઇન્કમટેક્સના અધિકારીઓ છે તેમના દ્વારા અત્યારે કબજે છે તે કબજે લેવામાં આવ્યા છે. આ સહિત જે અન્ય પણ જગ્યાઓ જે છે આ તમામ ગ્રુપની ત્યાં પણ વહેલી સવારથી જે દરોડાની કામગીરી છે તે હાથ ધરવામાં આવી છે. એટલે કે સાંજ સુધી હજી આ દરોડાની કામગીરી છે તે ચાલે તેવી શક્યતા જોવા મળી રહી છે. અન્ય પણ દિવસો સુધી લંબાઈ તો નવાઈ નહીં, કારણ કે જે પ્રકારે આ તમામ જે ગ્રુપો છે તે ગ્રુપો મોરબીના મોટા ગજાના ગણાવવામાં આવે છે અને ત્યાં આ પ્રકારની વહેલી સવારથી કામગીરી છે તે હાથ ધરવામાં આવતા અન્ય જે ઉદ્યોગકારો છે, જે બિલ્ડરો છે તેમાં પણ ફફડાટ છે તે ફફડાટ જોવા મળી રહ્યો છે. પ્રદીપ, રવિ, આખી આ વાતની અંદર જેટલા ઉદ્યોગપતિઓ, જેટલા સિરામિક ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા હોય, જમીનના ધંધાર્થીઓ સાથે જોડાયેલા હોય, કર ચોરીની બાતમી મળી જેના કારણે આ રેડ પડી છે. વાત એવી પણ સંભળાઈ રહી છે કે તેમના ભાગીદારોને ત્યાં પણ રેડ પડવામાં આવ્યું છે. અને દિવાળી પહેલા જ, દિવાળીને હવે કે લાંબો સમય વધ્યો નથી, એકાદ મહિનાનો સમય એ પહેલા જ મોરબી અને રાજકોટની અંદર આ દરોડા પડવાથી અત્યારે ફફડાટ ફેલાયો છે. બિલકુલથી પ્રદીપ, જે પ્રકારે કહી શકાય કે ખૂબ જ લાંબા સમય બાદ મોરબીની અંદર જે ઇન્કમટેક્સના દરોડા છે તે જોવા મળી રહે છે. આજરોજ કહી શકાય કે વહેલી સવારે જે ઇન્કમટેક્સની 40 સ્થળે જે દરોડાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે તેમાં જે ગ્રુપ છે 3 થી 4 જેટલા જે ગ્રુપ છે તેમની સાથે જે જોડાયેલા સંકળાયેલા જે ઉદ્યોગકારો હોય, બિલ્ડરો હોય, ત્યાં પણ સર્ચ ઓપરેશન છે તે હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. મહત્વનું કહી શકાય કારણ કે જે પ્રકારે વહેલી સવારે 5 વાગ્યાના અરસાની અંદર ઇન્કમટેક્સ છે તે તમામ ઘર હોય, ઓફિસ હોય કે પછી તેમની ફેક્ટરીઓ હોય કે અન્ય પણ જે ધંધાકીય સ્થળ છે ત્યાં આ પ્રકારની કામગીરી છે તે હાથ ધરવામાં આવી હતી. એટલે કે જે ઇન્કમટેક્સના દરોડા પડ્યા હતા અને જે વાત મોરબીની અંદર વહેતી થઈ હતી ત્યારથી જ જે બિલ્ડરો હોય, ઉદ્યોગપતિ હોય કે પછી અન્ય આ જે ગ્રુપની સાથે સંકળાયેલા લોકો છે તેમાં ફફડાટ છે તે ફફડાટ જોવા મળી રહ્યો હતો. હાલ તો કહી શકાય કે જે 40 જગ્યાએ જે દરોડાની કામગીરી છે તે એકી સાથે હાથ ધરતા અત્યારે જે ઇન્કમટેક્સના અધિકારીઓ છે તેમને મહત્વના પુરાવા છે તે હાથે લાગી ગયા છે અને હજુ પણ જે સર્ચ ઓપરેશન છે તે આગળ વધી રહ્યું છે. ધીરે ધીરે કહી શકાય કે જે અધિકારીઓ છે તે અધિકારીઓ તમામ સ્થળે પહોંચી રહ્યા છે અને તેમના કર્મચારીઓ દ્વારા જે કામગીરી કરવામાં આવી છે તેની તપાસ છે તે તપાસ કરી રહ્યા છે. મહત્વના જે સાહિત્યો છે તે સાહિત્યો તેઓ કબજે લઈ રહ્યા છે અને આ કબજેના સાહિત્યો કહી શકાય કે તેઓ ઇન્કમટેક્સની ઓફિસે રાજકોટ ખાતે લઈ જશે અને ત્યાં તેમની ઝીણવટપૂરી તપાસ છે તે કરશે અને ત્યારબાદ કહી શકાય કે ફરી એક વખત આ જે તમામ ગ્રુપો છે તે તમામ ગ્રુપો ઉપર કઈ પ્રકારની કાર્યવાહી છે તે કરવામાં આવે તે જોવું રહ્યું. કારણ કે અત્યારે જે મોરબીની અંદર એકી સાથે 40 જગ્યાએ જે દરોડાની કામગીરી હાથ ધરાતા જે ઉદ્યોગકારો હોય, બિલ્ડરો હોય કે પછી અન્ય ધંધાર્થીઓ હોય તેમાં ફફડાટ છે તે ફફડાટ અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે. પ્રદીપ, બિલકુલ રવિ, આભાર જોડાવા બદલ. અને આપ નજર રાખતા રહેજો, પળે પળની અપડેટ આપની પાસેથી લેતા રહીશું, કેમ કે મોરબી અને રાજકોટમાં એ 40 જગ્યા ઉપર દરોડાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ એ 40 જગ્યા ઉપર જે દરોડાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે, 40 જગ્યા મોરબીના મોટા ઉદ્યોગપતિઓ છે, સિરામિક ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા છે. આ સાથે જ જમીનના ધંધાર્થીઓ સાથે જોડાયેલા મોટા ઉદ્યોગપતિ, બિલ્ડરો છે, તેમને ત્યાં રેડની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. અને મોરબી પંથકની અંદર આ એ રેડને કારણે રાજકોટ અને મોરબી સહિતના 40 જેટલા ઉદ્યોગપતિઓને ત્યાં રેડ છે. સાથે જ એક વાત એવી પણ સામે આવી છે કે તેમના ભાગીદાર પેઢીઓ સાથે જોડાયેલા હોય તેમને ત્યાં પણ રેડ કરવામાં આવી છે. કરચોરીની એક બાતમી મળી હતી જેના કારણે રાજકોટથી ઇન્કમટેક્સ વિભાગનું મોટું સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. વહેલી સવારે 5 વાગ્યાના અરસાની અંદર મોરબી અને રાજકોટની અંદર 250 કરતા પણ વધુ અધિકારીઓ એક સાથે રેડની અંદર જોવા મળ્યા હતા. એટલે કદાચ આવનારા સમયની અંદર મોટી કરચોરી પકડાય તેવી શક્યતાઓ છે. જો કે કેટલીક જગ્યાએથી કેટલાક દસ્તાવેજી પુરાવાઓ પણ એકત્રિત કર્યા છે, કેટલીક જગ્યાઓ ઉપરથી ડિજિટલ પુરાવાઓ પણ એકત્રિત કર્યા હોવાની વાત સામે આવી રહી છે. હવે જોવાનું રહેશે કે આ 40 સ્થળો ઉપર દરોડાની કામગીરી દરમિયાન કેટલા કરોડોના એ બેનામી વ્યવહારો અને કરચોરી પકડાય છે. જો કે દિવસ દરમિયાન, આજના દિવસ દરમિયાન મોરબી અને રાજકોટના મોટા ઉદ્યોગપતિઓમાં ફફડાટ રહેશે કે મોરબી અને રાજકોટમાં ઇન્કમટેક્સની રેડ પડી છે. આ રેડ જ્યાં સુધી પૂરી ના થાય ત્યાં સુધી ન્યૂઝરૂમની ટીમ પણ તેના ઉપર બાદ નજર રાખશે. પળે પળની અપડેટ આપના સુધી પહોંચાડતી રહેશે.